Hello students, welcome back to ExonMed channel for the discussion of class 11th, class 10 linked KSET as well as NEET MCQ discussion. There's a bridge course discussion. So let us start with few more questions which we will discuss here, and if you have not watched our previous videos, please go through our link and then find out the other videos which are very important for the bridge course examination as well as for KSET as well as a NEET examination. So let's start the first question. Who is the father of biology? Comment in the comment box. Aristotle, John Ray, Linnaeus, or Crick. So father of biology is Aristotle. Aristotle is called the father of biology. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? Aristotle. So next second question. ICBN stands for. So ICBN abbreviated form ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So International Code of Botanical Nomenclature. So this is the correct answer. International Code of Botanical Nomenclature. So actually for plants, if you want to keep the name, then this nomenclature code is very important. So they are responsible for giving the names for plants. So ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Photosynthesis takes place in. So photosynthesis ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? It is in the leaf. Leaf is the correct answer. Blood is a type of. So ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ there are different types of tissues. So blood ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Which type of tissue it is? So blood is connecting the whole body. So we can say it as a connective tissue. The functional unit of kidney. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ? It is nephron. So nephron is the functional unit of kidney. The male reproductive part of the flower is. So flower ಅಲ್ಲಿ the male reproductive part. This is female and the male is this one. So male reproductive part ಯಾವುದು? So the male reproductive part is stamen. So stamen is the correct answer. The study of living organism is called living organism. So of course it is biology. Biology is called as the study of living organisms. The branch of biology which deals with the scientific naming of an organism. Scientific ಆಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡುವಂತ branch of biology ಯಾವುದು? Which branch it is? It is called as taxonomy. Taxonomy is classification of living organisms as well as even the naming of living organisms. The number and variety of organisms present on the earth is referred as. So number and variety of organisms. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತ variety of number of organisms ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? Biodiversity. Then human heart is how many chambered? So human heart is 4 chambered. Polymer of sugar is. Sugar ಎದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ಗಳ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? So the polymer of sugar. So sugar is a monomer which will be joined to form a polymer. A long chain of sugar molecule is called as carbohydrate. Carbohydrate is made up of sugar. Protein is made up of amino acids. Lipids are made up of fatty acids as well as glycerol. Smallest known cell is. So smallest. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೀಬಾನೇ ಸಣ್ಣದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಅಮೀಬಾಕಿನ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕಿನ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು? ವೈರಸ್. ವೈರಸ್ಕಿನ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು? PPLO. ಪ್ಲೂರೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಲ್. ಸೊ PPLO is a cell. ಪ್ಲೂರೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಈಸ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಇಟ್ ಈಸ್ alveoli. Universal donor blood group is. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಯಾವುದು? O is called as universal donor. AB ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್. Hibernation is.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪು ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪು ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಈಸ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಆಲ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ? ಸೊ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ DNA ನೆಕೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಯಾವೂ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ DNA ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ and you can find other cell organelles which are membrane bound like mitochondria, chloroplast ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cell. Fishes have. So fishes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು chambered heart ಇರುತ್ತೆ? 2 chambered heart. The lowest category in taxonomic hierarchy is. taxonomic hierarchy ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೀನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆರಾರ್ಕಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕ್ ಹೆರಾರ್ಕಿ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ is called as master gland. Blue green algae belong to which group? So blue green algae belongs to prokaryotes. So kingdom Monera ಒಳ ಬರುವಂತ blue green algae ಅದಕ್ಕೆ prokaryote ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Which of the following is a fungus? ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಪೈರೋಗ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು algae. So mushroom ಅನ್ನೋದು fungi. So hence the answer is B. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2 ನ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಒಳ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಿದಾವು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವು. ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಫಂಗೈ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೈಟೀನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ is 2. So A is 2, B is 3, C is 1. So hence the answer is B. Which of the following is the smallest living cell? Smallest. ಆಗಲೇನೋ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ PPLO. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ. ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡುವಂತ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ angiosperms. An example of Solanaceae families. Solanaceae ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಸೊಲಾನಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಚಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Hence the answer is all of the above. Aristotle classified plants into herbs, shrubs and trees. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ದ? Based on what? Simple morphological characters. He classified the plants into herbs, shrubs and trees. All single-celled eukaryotes are placed under. Single-celled eukaryotes already question ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಇದು. Single-cell eukaryotes ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದು protista. Question number 30. The members of Chlorophyceae are commonly called. Chlorophyceae. It is Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Chlorophyceae ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತೀವಿ, ಫಿಯೋಫೈಸಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತೀವಿ, ರೋಡೋಫೈಸಿಗೆ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. All prokaryotic unicellular organisms belong to the kingdom prokaryotic organisms, kingdom Monera. The 5 kingdom classification was proposed by R.H. Whitaker. Dash are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organisms. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದಾವು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಕತೆ ಇದೆ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ algae. Algae are those which are growing in the water. The study of the physical form, size, shape, structure of living organisms. ಹೊರಗಡೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೈಜು, ಶೇಪು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್? ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ reproductive part. So we can call this as vegetative part, this as reproductive, this is veg part, and these three are reproductive part. So hence not a part of flower is stem. The branch of biology that deals with the internal structure and the parts of an organism, internal, agala external morphology and the internal. Internally the body is called as, the study is called as anatomy. Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called. So just now we discussed, ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ prokaryote, eukaryote difference ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ eukaryotic cell ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಇದಾವಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ 5 kingdom ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ಯಾವುದಿಲ್ಲ 5 kingdom ಅಲ್ಲಿ. ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಾರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ is called largest phylum. Powerhouse of the cell is mitochondria, as they release ATP molecules, so they are called as powerhouse of the cell. Lifespan of RBCs, red blood cells, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ? ಜೀವನಾವಧಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 120 days. ಗ್ರೇವಿಯಾರ್ಡ್ ಆಫ್ RBCs 120 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವು ಸಾಯ್ತಾವ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇವಿಯಾರ್ಡ್ ಆಫ್ RBC. ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಂಟಮೊಲಾಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಟಮೊಲಾಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಈಸ್, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 37 degrees centigrade. So Celsius. Human body has dash pairs of chromosomes. Actually human body ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 46 chromosomes. 46 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಗಳಾಗ್ತಾವ? 23 pairs. What are the components of blood? Blood ಎದರಿಂದ ಆಗಿದೆ? It is made up of RBC, WBC, platelets. ಎಲ್ಲವುದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಫ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆರ್, ನೆಫ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಗುಂಪುಗಳ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ by collected by all the teachers. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಯಾಲಜಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಳಿಸಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರೋದಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಇಂದ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಾಕಿ ಇದಾವು. ಸೊ until then stay tuned to our channel, follow for more informations like this, and if you have any doubts please ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.